میری ٹانگیں بے جان ہیں، اس لیے تمہیں خود آگے بڑھ کر یہ حق ادا کرنا ہوگا۔ معید خانزادہ کے الفاظ سن کر ارمینا شرم سے سرخ ہو گئی۔ جھوٹ بول کر گھومنے پھرنے کی سزا میں تایا جان نے ارمینا کی شادی معید سے کروائی تھی، جو ویل چیئر پر تھا۔ ارمینا نے تڑپ کر کہا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، تو معید غصے سے دھاڑا، بیوی ہو میری، یہ مت بھولو۔ ارمینا نے تنزن کہا، اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، پتہ نہیں مکمل مرد ہو بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، معید فوراً ویل چیئر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ارمینا کو زبردستی بیڈ پر گرایا اور اس کے کانپتے لبوں کے پاس جھک کر سرگوشی کی، اب دیکھو میں مکمل مرد ہوں یا نہیں۔ ارمینا کی آنکھیں پھٹ پڑی جب معید کا بھرپور لمس اس کے نازک وجود میں اترنے لگا۔ کس کے ساتھ تو نے رنگ رلیاں منانی تھی، جو اتنی دور بغیر بتائے چلی گئی، وہ بھی جھوٹ بول کر؟ تائی اماں اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولی تھی۔ وہ معصوم سی جان جو ابھی تک معصوم بنی چہرہ جھکائے بیٹھی سزا پر رو رہی تھی۔ تائی جان کو اپنے بال پکڑتے دیکھ کر اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ غصے سے تائی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، چھوڑے مجھے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور نہ ہی میں رنگ رلیاں منانے گئی تھی۔ آپ نے مجھے کیا اپنی آوارہ بیٹی جیسا سمجھ رکھا ہے، جو ایکسٹرا کلاسز کا بہانہ بنا کر لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتی تھی، اور جب میں آپ کو بتاتی تھی تو الٹا مجھے چپ رہنے کا کہتی تھی کہ خبردار اپنے تایا کو اس بارے میں بتایا تو۔ آج تو وہ پھٹ پڑی تھی۔ تائی اماں نے اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو سامنے کھڑے تایا ابا بھی فوراً سر اٹھا کر دیکھنے لگے، لیکن تائی اماں فوراً اس کا جبڑا پکڑ چکی تھی۔ چپ کر جا نیچ لڑکی، جان بوجھ کر جھوٹے الزام لگا رہی ہے مجھ پر۔ تیری زبان اب تبھی بند ہوگی جب تجھے ٹھکانے لگایا جائے گا۔ ایک رات جب شوہر تجھ پر چڑھ کر اپنی شدتیں لٹائے گا تو تیری ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور اس انداز میں ٹھکانے آئے گی کہ دوبارہ کچھ کہنے سننے لائق ہی نہیں رہے گی۔ تیری بولتی تو اب معید ہی بند کرے گا۔ معید کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں حیرت بھر آئی تھی۔ واہ تایا جان، مجھ پر اتنا بڑا ظلم! محض ایک چھوٹے سے جھوٹ بولنے پر آپ میری شادی اپنے مزور بیٹے سے کر رہے ہیں، جبکہ آپ بھول گئے ہیں کہ پچھلے سال ہی آپ کی بیٹی نے بھاگ کر شادی کی تھی، جس کو آپ معاف بھی کر چکے ہیں۔ روزانہ وہ بڑے فخر سے اس گھر میں آتی ہے، اپنی بیٹی کے لیے معافی ہے، لیکن میرے لیے نہیں، جبکہ میں نے تو کسی کے ساتھ رنگ رلیاں نہیں منائی۔ اس کی تیز چلتی زبان دیکھ کر تائی اماں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ بدبخت لڑکی، جنہوں نے تجھے پال پوس کر جوان کیا، آج ان سے ہی زبان لڑا رہی ہے۔ محمود، بالکل ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے۔ آپ کل شام ہی اس کا نکاح معید سے کروا دیں۔ میں دیکھتی ہوں یہ کیسے انکار کرتی ہے، دھوکے باز لڑکی۔ ہمیں جھوٹ کہہ کر خالہ کی طبیعت خراب ہے وہاں جا رہی ہوں، اتنی آوارہ ہو گئی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی گئی۔ تائی جان نے اسے ایک تھپڑ مار کر خاموش کروا دیا تھا، لیکن وہ چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تبھی چٹک کر کہنے لگی، گھومنے پھرنے گئی تھی تو اپنے پیسوں سے۔ دن میں کالج جاتی ہوں اور شام میں اکیڈمی پڑھانے جاتی ہوں۔ ایک ایک روپیہ جوڑ کر اپنے لیے پیسے جمع کیے تھے، اس لیے کہ کہیں گھومنے پھرنے چلی جاؤں گی، اس ماحول سے تھوڑا دور۔ لیکن آپ لوگوں کو نہ جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں میری خوشیوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں، جبکہ میرے اوپر والے پورشن کا تایا جان آپ کرایہ بھی نہیں دیتے، خود اپنے پاس رکھتے ہیں، اور میں پائی پائی کے لیے محتاج رہتی ہوں۔ اس کی خوب زبان چل رہی تھی اور تائی اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اسے زندہ زمین میں دفن کر دیں۔ تبھی وہ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، خاموش ہو جاؤ زبان دراز لڑکی، اس سے پہلے کہ تمہارے تایا غصے میں کچھ کر بیٹھے، اندر چلی جاؤ کمرے میں۔ انہوں نے زبردستی ارمینا کو اندر کمرے میں بھیج دیا تھا، جہاں پیر پٹکتی وہ روتے ہوئے بیڈ پر گر گئی۔ یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، مانا کہ اسے جھوٹ کہا کہ وہ خالہ کے گھر جا رہی ہے، جو ICU میں ہے، بہت بری حالت ہے ان کی، مرنے کو پہنچی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے چلی گئی اپنی سہیلیوں کے پاس، جہاں انہوں نے گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ لیکن اب تایا جان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے جھوٹ کا کیونکہ برا ہوا اس کی قسمت کا کہ پیچھے سے اس کی خالہ اس سے ملنے چلی آئی۔ تائی اماں نے جب اس کی خالہ کو چلتے پھرتے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر کہنے لگی، ہائے ہائے بہن، تم تو مرنے والی تھی نا،
میں تو انتظار کر رہی تھی کہ ابھی تمہارے مرنے کی کال آتی ہے اور بس پھر ہمیں بوریا بسترا سمیٹ کر تمہاری طرف جانا پڑے گا، لیکن تم تو ٹھیک ٹھاک چل کر ہمارے دروازے پر آ گئی۔ ارمینا کی خالہ کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ اسے تو ویسے بھی ارمینا کی تائی کوئی خاص پسند نہیں تھی۔ فوراً بحث کر کے کہنے لگی، ارے مرے میرے دشمن، میں تو اپنی بھانجی سے ملنے آئی ہوں۔ اور یوں یہ راز فاش ہوا تھا کہ ارمینا محترمہ تو اپنی خالہ کی طرف گئی ہی نہیں تھی۔ فوراً تائی نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یقیناً گھر سے بھاگ گئی ہوگی۔ ایسی لڑکیوں کا کیا بھروسہ جن کے سر پر ماں باپ موجود نہ ہو۔ مجھے تو لگتا ہے بھاگ کر ہمارے منہ پر کالک تھوپ کر چلی گئی۔ پھر جب اس کی سہیلیوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ چلا وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے گئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تو تائی نے اس کے آنے سے پہلے محمود صاحب کی اس انداز میں برین واشنگ کی تھی، وہ اس سے شدید نفرت محسوس کرنے لگے تھے۔ اتنا غصہ انہیں اپنی بیٹی کے بھاگ جانے پر نہیں آیا تھا جتنا اب اسے ارمینا پر آ رہا تھا۔ یوں اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اب تایا جان نے خطرناک فیصلہ کیا تھا اس کی شادی کرنے کا، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے مزور بیٹے معید خانزادہ سے۔ وہ اتنا مغرور تھا کہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ناک پر مکھی تک بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ ارمینا تو اکثر اسے دیکھ کر کہتی کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا تھا، ویل چیئر کا محتاج، لیکن اس حالت میں بھی اپنا سارا کام خود کرتا۔ کئی دن تک کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ آن لائن کام کرتا تھا، آفس کا کمرے میں ہی بیٹھ کر۔ کہیں آنا جانا چھوڑ دیا تھا، کسی سے بات کرنا، سب سے ملنا جلنا۔ اس کے دوست آتے تو صاف انکار کر دیتا ملنے سے، کہیں جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ کوئی کمرے میں آتا تو اسے ذلیل کر کے بھگا دیتا۔ آج کل اس کا رویہ ایسا ہی ہو گیا تھا۔ ارمینا کو تو دیکھ کر وہ فوراً ہی ذلیل کر دیتا تھا، کیونکہ وہ اسے کہتی، معید بھائی لگتا ہے کہ آپ اپنی خوبصورتی پر بہت غرور کرتے تھے، تب بھی اللہ نے آپ کو یہ دن دکھایا ہے۔ اس نے اپنی نادانی اور کم عمری کی وجہ سے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی، لیکن اگر اس وقت وہ معید کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیتی تو زندگی بھر اپنی اس بات پر پچھتاتی۔ ارمینا کی اس سے نفرت کی ایک ہی وجہ تھی، تایا جان اور تائی جان جو اس سے نفرت کرتے تو بدلے میں وہ بھی ان سے شدید نفرت اور میل رکھتی تھی دل میں۔ وہ سوچتی تھی کہ ایک دن اس کی شادی ہو جائے گی تو کبھی پلٹ کر ان کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ بچپن سے آج تک وہ اس کا حق کھاتے رہے ہیں، کیونکہ اوپر کا پورا پورشن اس کے نام پر تھا، جس کا کرایہ تایا جان اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ 3 فیکٹریاں تھیں، لیکن اب معید کی مزدوری کی وجہ سے 2 فیکٹریاں بند ہو چکی تھی۔ صرف ایک فیکٹری کے سہارے ہی یہ گھر چل رہا تھا۔ تایا جان کی 3 بیٹیاں تھیں، 2 شادی شدہ، 1 کنواری۔ ابھی پچھلے سال ہی ان کے دوسرے نمبر والی بیٹی مرینا نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی اپنی پسند سے۔ ارمینا کو تو بہت خوشی ہوئی تھی کہ اچھا ہے، خاندان بھر میں بدنام ہو گئے، لیکن اسے تب تعجب ہوا جب انہوں نے اپنی بیٹی کو معاف کر کے گھر میں آنے جانا شروع کروا دیا۔ وہ اس بات پر خار کھائے بیٹھی تھی جب اس پر ہزاروں پابندیاں تھیں۔ بامشکل اسے کالج کے بعد اکیڈمی میں پڑھانے کی اجازت ملی تھی، وہ اس لیے کہ اپنا جیب خرچ کسی سے مانگتی نہیں تھی بلکہ خود ہی اپنے خرچے پورے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن اب جھوٹ بولنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کہاں وہ مغرور اور متکبر سرد لہجے والا انسان جو اس سے عمر میں بھی 8-10 سال بڑا تھا، وہ اسے ایسے سمجھتا تھا جیسے وہ ایک انسان نہیں بلکہ کوئی کٹ پتلی ہو۔ ایک بار چچی نے اسے معید خانزادہ کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو معید خانزادہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کام کر کے تو ویسے ہی وہ کافی تھک چکی تھی، اس لیے کمرے میں اسے سکون ملا۔ وہ آئی اور دھڑم سے بیڈ پر گر کر ٹانگیں اور بازو پھیلا کر لیٹ گئی، پھر کہنے لگی، کتنا کھڑوس ہے یہ، ناک پر مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، تبھی تو حالت دیکھو اس کی، عین جوانی میں ہی چلنے پھرنے سے آرائی ہو چکا ہے۔ صرف باتیں کہہ کر وہ مسکرا رہی تھی کہ تبھی اسے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو معید خان باتھ ٹاول میں لپٹا ہوا ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ باتھ ٹاول اس کی ٹانگوں پر ہی لپٹا ہوا تھا، پانی کی بوندیں اس کے وجود پر چمک رہی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً بیڈ سے اٹھی۔ معید اسے غصے سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔
अपने बिस्तर की चादर पर शिकने भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यूं इस लड़की को अपने बेड पर लेटे देखकर वो गुस्से से धाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर लेटने की? बहुत शौक है तुम्हें मेरे बिस्तर पर लेटने का। किसकी इजाजत से तुमने यहाँ पर लेटने की कोशिश की है, बेहया लड़की? वो गड़बड़ा चुकी थी, कहने लगी, वो मैं तो बस सफाई करने आई थी। मुईद उसके पास आ चुका था। वो इसे इस हालत में देखकर शर्म से सुर्ख लाल हो गई, जबकि मुईद उसे डांट कर कहने लगा, तुम जैसी मतलब परस्त और बेहया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जिनके टुकड़ों पर पल रही हो, इन्हीं के बारे में ऐसा कह रही हो। ये सुनकर उसका भी दिमाग घूम चुका था। फौरन मुईद से कहने लगी कि किसके टुकड़ों पर पल रही हूँ? ये वही घर है कि जो फैक्ट्रियाँ और जो घर जिसमें आज आप लोग राज कर रहे हैं, वो मेरे बाप ने ही बनाया था। और मेरे बाप ने ही बार बार ताया जान के कहने पर इन्हें अपने साथ काम पर रखा था। और फिर आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मेरे बाबा की फैक्ट्रियों को संभालना शुरू किया था। समझे आप? टुकड़ों पर तो आप मेरे बाप के पल रहे हैं, एहसान फरामोश तो आप लोग हैं और चले हैं मुझे बातें सुनाने। उसके बाद से फिर उसके दिल में मुईद खानजादा को लेकर भी इंतहाई नफरत फैल चुकी थी। उसे वो बिल्कुल जहर लगता था। वो उसके कमरे का रुख भी नहीं करती थी, हमेशा ही मगरूर लहजे में बात करता था। जब भी वह इसके कमरे में जाती कभी किसी काम से, तो उसे जलील करके भगा देता कि वह उसके सामने भी ना आया करे। क्या वह ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार सकती है? वह तड़प तड़प कर रोती रही, लेकिन ताया जान ने उसकी एक ना सुनी। अगले ही शाम मौलवी साहब को बुलवा कर उसका निकाह अपने माजूर बेटे मुईद से पढ़वा दिया। ताई जान को तो खूब मजा आ रहा था। उसकी बेबसी देखने में हमेशा से ही वो उनके सामने जुबान चलाती आई थी, लेकिन आज बिल्कुल खामोश थी। वो अपनी दोस्तों के साथ घूमने फिरने गई थी, लेकिन ताई अम्मा ने साफ कह दिया था वो खानदान भर में मशहूर कर देंगी कि वो किसी लड़के के साथ घूमने गई थी और अपनी इज्जत भी खो चुकी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसी मजबूरी की वजह से वो खामोश रही और मजबूरी में मुईद की दुल्हन बन गई। अब उसके कमरे में बैठी गुस्से से बल खा रही थी। आखिर क्या ही बिगाड़ेगा ये मजूर शख्स मेरा? मुझे इससे इतना डरने और घबराने की जरूरत नहीं। यही सोचकर वो उठी और इसने अपने भारी कपड़े उतार कर सादा से कपड़े पहन लिए। निकाह के बाद मुईद अपनी स्टडी रूम में चला गया था। फिर रात का 1 बज रहा था जब वो कमरे में आया। वो बेनियाजी से सोई पड़ी थी, पूरे बेड पर फैलकर उसके माथे पर बल पड़ के। इस लड़की को तो सोने की तमीज भी नहीं है। वो खुद ही इस हाथों का सहारा लेकर बेड के कोने पर लेट गया, जबकि वो बड़े आराम से सो रही थी। हाथों में पहनी चूड़ियां उतारना भूल गई थी। रेड कलर की चूड़ियां नाजुक गोरी कलाइयों में खूब बहार दिखा रही थी। उसने सोते हुए अरमीना का जायजा लिया। चेहरे पर बला की मासूमियत लिए वो लड़की गहरी नींद में थी, लेकिन उससे काफी छोटी थी। नुखेज वजूद की रनाइयां पूरी शिद्दत से महसूस हो रही थी। उसने नजरें हटा ली। वो कभी भी किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था उसे अपने निकाह में लेकर। लेकिन एक तरफ ये लड़की यतीम थी, तो दूसरी तरफ जैसे इसने अपनी सहेलियों के साथ जाकर बहुत बड़ा गुनाह कर लिया था। मुईद के दिल में ख्याल आया कि वो जानती थी कि ये माजूर शख्स उसे कोई खुशी नहीं दे सकता, तभी तो उसके आने से पहले ही सो गई। वो अपने आप को इस वक्त शदीद बेबस महसूस कर रहा था। माँ बाप ने उसके आगे हाथ जोड़े थे, वास्ते दिए थे कि वो अरमीना से निकाह कर ले, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मुईद का घर बसते हुए देखना चाहते हैं। वो लड़की तो उनकी अपनी है, किसी न किसी तरह उससे निकाह करने पर राजी हो जाएगी, लेकिन उसे बामुश्किल ही कोई लड़की मिलेगी, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। ये सुनहरी मौका वो दोनों मियाँ बीवी हाथ से नहीं गंवाना चाहते थे। इसलिए तो उन्होंने अपने बेटे की मिन्नतें की थी कि वो किसी तरह निकाह करने पर राजी हो जाए। मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, उससे साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अम्मा और ताया अब्बू ने उसे राजी करके ही दम लिया। और आज अरमीना पूरी शान से उसके बेड पर सो रही थी। उसने लब भेज ली और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बेखबर जो पूरे होश हवास से बेगाना होकर सो रही थी, ये नहीं जानती थी कि अगले दिन उसके साथ क्या होने वाला है। आप होश में तो हैं? ये क्या कह रही हैं? अरमीना के मुंह से चीख निकली थी। बात ही ऐसी की थी ताई अम्मा ने कि उसके हाथ से रोटी का निवाला छूटकर प्लेट में जा गिरा। वो बड़े इत्मीनान से डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खाने में मगन थी। फिरोजी कलर का दुपट्टा जो बार बार फिसल कर कंधों से जमीन पर गिर रहा था। ये शानदार कपड़े ताई अम्मा ने ही उसकी बरी में बनाए थे। इस खूबसूरत हसीन ड्रेस में वो बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी। कॉलेज अकेडमी जाना तो वैसे ही छोड़ दिया था।
अभी वो नाश्ता करने बैठी थी जब ताई अम्मा उसके सामने आकर बैठी और ऐसी अजीब बात कही कि वो चल पड़ी। आप होश में तो हैं, मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ? वाह, आपको पोता चाहिए और वो भी मुझसे डिमांड कर रही हैं, ये जानते हुए भी कि आपका बेटा मजूर है। ना उनके अंदर हिम्मत है और ना ही कुछ करने की ख्वाहिश, और बच्चा पैदा करने का मुझे कह रही हैं, जैसे ये सारा काम मेरा है। मुंह बनाते हुए ताई अम्मा को इतनी बुलंद आवाज में बातें सुना रही थी कि स्टडी रूम में बैठे मुईद तक उसकी आवाज़ें पहुंच गई। आहिस्ता आवाज में बात करो। ताई अम्मा ने उसे घूर कर देखा था कि कहीं उनका बेटा ना सुन ले, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वह सब कुछ सुन चुका है। तभी अरमीना कहने लगी, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, एक माजूर शख्स भला बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? आपको खुद सोचनी चाहिए ये बात, और इस नस्ल को और इस खानदान को वारिस देने का ख्वाब आप देखना छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो लापरवाही से ये सारी बातें कह रही थी। दूसरी तरफ मुईद के अंदर जैसे लावा उबल रहा था उसकी बातें सुनकर, लेकिन अचानक उसे अपनी माँ की आवाज़ आई थी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अरमीना, ऐसा मत कहो। तुम जानती हो कि मुईद मेरा इकलौता बेटा है। मैं भी चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, उसके भी बच्चे हों इस दुनिया में, हमारे आंगन में भी हंसते खेलते फूल हों। तुम्हें ये कोशिश करनी होगी। और अरमीना तो अपनी जगह से उछल पड़ी थी। सारी जिंदगी उससे नफरत करने वाली ताई अम्मा आज उनकी आंखों में आंसू देखकर वो शजदर रह गई थी। उसके सामने हाथ जोड़े रो रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे और इसके होने वाले बच्चे की खातिर, जिसका अभी कोई नामो निशान भी नहीं था। और अरमीना को नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी तो वो कहने लगी, मेरा ख्याल है कि आपको अपने बेटे का इलाज करवाना चाहिए और इसके बाद ही ये ख्वाहिश रखें। ये कहती वो अपनी जगह से उठकर तेज तेज कदमों से चलती हुई कमरे में आ गई थी, जो इसका और मुईद का मुश्तरका कमरा था। गुस्से से इसका दिमाग फटने जा रहा था। शादी को हफ्ता गुजरने वाला था, ना ही मुईद ने उससे बात करने की कोशिश की थी और ना ही उसने मुईद को पुकारा था। दोनों एक कमरे में रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत अलग थे। अगर मुईद किसी चीज़ के लिए हाथ बढ़ाता भी तो वो देखकर ही मुंह फुला लेती। उसे ताया ताई के साथ साथ उससे भी शदीद नफरत महसूस होती थी, क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ किया ही कुछ ऐसा था। ऊपर से उसकी ज़िंदगी अलग बर्बाद कर दी थी। उसकी शादी की खबर सुनकर जब उसने कॉलेज भी छोड़ दिया तो उसकी सहेलियां उनसे मिलने के लिए घर में आई थी। इतना तो उन्हें बता चुकी थी कि वो अपने ताया के बेटे की बीवी बनी है। उसके आलीशान और उसके घर खूबसूरत लिबास को देखकर उसकी सहेलियां रश्क कर रही थी। मुस्कुरा कर कहने लगी कि जितनी तुम खूबसूरत हो, यकीनन तुम्हारे ताया का बेटा भी बहुत खूबसूरत होगा। हमें अपने दूल्हे से तो मिलवाओ, तो सही क्यों तो कोई तस्वीर ही दिखा दो। वो हिचकिचाते हुए कहने लगी कि तुम नहीं जानते, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अभी भी एक मीटिंग अटेंड करने गए हुए हैं। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी मुलाकात इनसे नहीं करवा सकती। लेकिन तभी स्टडी रूम से व्हील चेयर चलाता हुआ मुईद खानजादा अंदर दाखिल हुआ था। जैसे सब की नज़र मुईद खानजादा पर पड़ी तो एक पल को खामोश हो गई। तभी एक लड़की कहने लगी, ये कौन है? कितने हैंडसम और खूबसूरत पुरकशिश जवान हैं, लेकिन ये व्हील चेयर पर। अब अरमीना के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, ये मेरे शोहर हैं जिनसे मेरी शादी हुई है। उसकी सारी सहेलियां तो जैसे बड़ी ही तर्स भरी निगाहों से उसे देखने लगी, जबकि मुईद उसे यूं शर्मिंदा देखकर अंदर ही अंदर कड़ कर रह गया था। फौरन अपनी कुर्सी मोड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसकी सहेलियां भी उसे कई दिल जलाने वाली बातें करके वहां से चली गई थी, लेकिन अरमीना कमरे में आते ही चीज़ें इधर उधर पटकने लगी। मुईद खानजादा गुस्से से कहने लगा, ये मेरा कमरा है, कोई कबाड़ खाना नहीं है जो तुम चीज़ें उठा उठा कर पटक रही हो। मगर वो अपने बाल नोचती हुई कहने लगी, जी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। ताया जी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, पता नहीं किस बात की सज़ा दी है उन्होंने मुझे। इस वक्त मुईद कुछ कहने लायक नहीं रहा था। वो शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। अगर कोई और वक्त होता तो वो एक बार फिर इस लड़की को अच्छी खासी बातें सुना रहा होता, लेकिन वो खामोश ही रहा। चंद दिन खामोशी की नज़र हुए थे और फिर आज उसका इरादा था अपनी दोस्त की तरफ जाने का। तभी वो जल्दी से नहाकर तैयार होने लगी। उसने डीप रेड कलर का खूबसूरत सा जोड़ा पहन लिया था। गोरी रंगत दमक रही थी, खुशबुओं में महकती वो भी तैयार हो रही थी। जब मुईद व्हील चेयर घसीटता कमरे में आया, वो बगौर इसकी पुष्ट देख रहा था, जैसे उसका सर से पांव तक जायजा ले रहा हो। लंबे लंबे स्याह बाल पुष्ट पर बिखरे थे। वो बेहद हसीन लग रही थी।
इतनी कि किसी भी मर्द की ख्वाहिश हो उसे अपनाने की। लेकिन अभी वो जो उसके मुंह से जहर उगलती बातें सुनकर आया था, उसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा था। लेकिन वो अपना गुस्सा दबाकर अभी तक उस पर जाहिर नहीं करना चाहता था। तभी सरसरी से लहजे में कहने लगा, कहाँ जाने की तैयारी है? एकदम उसकी भारी आवाज पर वो उछल पड़ी थी। दर हकीकत वो अपनी तैयारी में इतनी मगन थी कि उसे एहसास ही ना हुआ कि कब खामोशी से मुईद कमरे में आ चुका है। जो भी था वो इसका शोहर बन चुका था। और मुईद के सख्त लहजे पर वो एकदम ही लड़खड़ाते हुए कहने लगी, वो मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। दरअसल आज उसकी बर्थडे है। तो आगे का जुमला अधूरा छोड़ दिया था उसके खौफ की वजह से, जो इसे सर्द निगाहों से देख रहा था। मुझसे इजाजत लिए बगैर तुम इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगी। क्या मतलब है आपका? आप? वो थोड़े तेज लहजे में कहने लगी तो अचानक ही मुईद गुस्से से दहाड़ा, जो कहा है उस पर अमल करो। क्या तुमने अपने शोहर से इजाजत ली बाहर जाने की? वो एकदम ही उसके गुस्से पर सहम गई थी, तभी खामोशी इख्तियार किए रखी। यहाँ आओ मेरे पास। अब वो इसे अपने पास करीब बुला रहा था। वो कांपते वजूद के साथ उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। तभी मुईद ने एक झटके से उसका हाथ पकड़कर खुद पर झुकाया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो ट्रिप वाली कहानी, तुम किसके साथ गई थी, और ये बात भी मुझे मालूम है। इसलिए आइंदा तुमने मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम जैसी बदकिरदार लड़की को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लूँगा। ये तुम्हारी भूल है। मुझ जैसे गैरतमंद मर्द के लिए इतना ही काफ़ी है कि एक ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आई है जो अपनी 2-3 रातें किसी मर्द के नाम कर चुकी है। मुईद ने अब उसे आईना दिखाया तो वो गुस्से से पागल हो गई। अपने ऊपर लगा झूठा इल्ज़ाम सुनकर तो ज़मीन में धंसने को हो गई थी। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आप क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं? मैं बिल्कुल पाक दामन हूँ। आज तक मुझे किसी ने छुआ भी नहीं है। और जो भी कहानी आपको सुनाई गई है वो सब झूठी है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। हाँ, मैंने ये झूठ ज़रूर बोला था अब्बू को कि मैं खाला के घर जा रही हूँ। हालांकि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने गई थी और इसके अलावा कोई बात नहीं है। मैं बदकिरदार लड़की हरगिज़ नहीं हूँ। आंखों में आंसू लिए वो अब अपनी सफाइयाँ दे रही थी। तभी मुईद की अगली बात ही उसे लर्जा दिया जब वो कहने लगा, ठीक है, तुम पाक दामन हो या नहीं, आज के आज साफ पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे किरदार की गवाही कोई और नहीं बल्कि ये रात देगी। मुईद की इस बात पर शर्म हया से उसका चेहरा लाल हो गया। या आप क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ये सुनकर वो तंजिया मुस्कुराया। हालांकि ये बात तो तुम्हें मुझे कहनी चाहिए कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन खैर ये बातें कहने वाली नहीं होती। आगे बढ़कर तुम्हें खुद ही मेरा हक अदा करना होगा। मैं भी तुम्हारी पाक दामनी चेक करना चाहता हूँ। आखिर को शोहर हूँ तुम्हारा। अब के तो वो सुर्ख पड़ गई थी। इस बात का मतलब समझ के कि जैसे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। आज सुबह ही ताई अम्मा ने उसे ऐसे कहा कि इन्हें अब बेटे की औलाद की ख्वाहिश है, इसलिए वो खुद से आगे बढ़कर मुईद को करीब आने दे। और फिर बेटा भी यही बात कर रहा था। अब के तो उसके ओसान खता हो गए थे। तभी वो डर के मारे 4 कदम दूर होकर खड़ी हो गई। मैं ऐसा नहीं कर सकती, और आप, मुझे क्या पता कि आप मुकम्मल मर्द भी हैं या नहीं। और उसका क्या सबूत है आपके पास? ये सुनकर वह अजीब अंदाज में मुस्कुराया। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं मुकम्मल मर्द हूँ या नहीं। इससे तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस तुम्हें जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। उसने अरमीना का हाथ पकड़ लिया था जो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। उसकी हथेलियों में पसीने आ रहे थे। वो अभी से कांप रही थी। ऊंचा लंबा चौड़ा मर्द व्हील चेयर पर था अगरचा, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मुईद खानज़ादा भले ही अभी बेबस था, लेकिन कुछ साल पहले इस हादसे से पहले एक मुकम्मल सेहतमंद भरपूर नौजवान था जो किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। वो शक्ल व सूरत से निहायत जाज़िब नज़र और लंबे कद का मालिक था, लेकिन इस होने वाले हादसे ने उसे आज बेबस कर दिया था। अब वो उसे कमरे से बाहर नहीं जाने दे रहा था, जबकि वो बाहर जाने के लिए मचल रही थी। ये सारी तैयारी तो धरी की धरी रह गई थी। दोस्त की बर्थडे में जाने के लिए तैयारी की थी, लेकिन इस सारी तैयारी का हक अब मुईद खानज़ादा वसूल करने वाला था। उसे यूं कोने में सहमा खड़ा देखकर वो नॉर्मल लहजे में कहने लगा, अच्छा ठीक है, अभी मेरे लिए दूध लेकर आओ। मुलाजमा रोज़ाना ही उसे दूध कमरे में देकर जाती थी, लेकिन वह अब अरमीना से फरमाइश कर रहा था। मरे मरे कदमों से वो कमरे से बाहर चली गई थी तो पीछे मुईद ने अपनी पुरसोच निगाहें छत पर टिका दी। आज माँ की ख्वाहिश और उसकी बेबसी देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत रोया था।
کاش وہ ان کی یہ خواہش پوری کر سکے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا ماں باپ کس طرح پل پل جیتے ہیں اور پل پل مرتے ہیں۔ جب ان کی اولاد مکمل بے بس ہو جائے، اس سے زیادہ اذیت میں تو ماں باپ تھے، اور یہی بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی خوشی دینا چاہتا تھا اپنی اولاد کی صورت میں، اور اسے ہر حال میں یہ کرنا تھا۔ یہ لڑکی اب اس کی زندگی میں آ چکی تھی، اور اتنا بھی جانتا تھا یہ لڑکی کوئی خراب کریکٹر کی مالک نہیں ہے۔ بچپن سے اسے دیکھتا آ رہا تھا۔ ہاں، تھوڑی ضدی، تھوڑی بدتمیز ہو گئی تھی، شاید اس وجہ سے کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ ایک یتیم کے لیے اپنی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ یہ بات کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اپنے پیرنٹس کو بھی ٹوکتا آیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کرے، ورنہ اس کی بہت بڑی سزا ملے گی۔ خدا کی پکڑ سخت ہوتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ تھے کہ اس کی ایک نہ سنتے۔ دونوں بیٹیوں کی شادی انہوں نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی، جب گھر کے حالات بہت اچھے تھے، لیکن اب حالات ویسے نہیں رہے تھے۔ خود اس کی چھوٹی بہن جو گھر سے بھاگ کر شادی کر چکی تھی، اس نے بھی بدنامی کا تاج اس خاندان پر سجا دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ ارمینا کی خاموش بد دعائیں شاید اسے لگی ہیں، تبھی تو وہ آج اتنا مجبور ہو گیا۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ لڑکی اس کی زندگی میں آ گئی ہے تو وہ اس کا دامن خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کا عجیب احساس تھا، لیکن دوسری طرف ارمینا غصے سے کچن میں کھڑی برتن پٹک رہی تھی۔ پورا خاندان ہی پاگل ہے، انہیں ایک میں ہی ملی ہوں یتیم مجھ پر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے۔ سارے سر پر کھڑے رہتے اور دیکھو تو صحیح، اس مغرور شخص کو رسی جل گئی پر بل نہیں گئی۔ اب کہتا ہے کہ اسے میری پاک دامنی چیک کرنی ہے، یہ اچھا طریقہ ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ دوسری طرف ماں ہے جو اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتی ہے، کسی کو میری فکر ہی نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ مسلسل بڑبڑاتی وہ دودھ گرم کر رہی تھی۔ پہلے ماں باپ نے ظلم کیا اور اب بیٹا ظلم کرنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ سب کیسے ہو گیا مجھ سے؟ کیا کرے گا وہ آج میرے ساتھ؟ یہ سوچ سوچ کر تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈرتی کانپتی وہ کمرے میں آ گئی تھی، دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود بھی کونے میں ٹک گئی اور جان بوجھ کر ایک کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی، جبکہ معید خاموشی سے موبائل میں بزی تھا۔ جب رات کا 1 بجا تب اس نے ارمینا کی طرف دیکھا جو کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہی معید کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوا تو اس کی جان ہوا ہو گئی۔ اس سے کروٹ بھی نہیں لی جا رہی تھی، تبھی معید نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سو جانا چاہیے، اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے جو تمہاری قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ پلیز میری جان بخش دے، وہ غصے سے کہتی کروٹ بدل رہی تھی، تبھی معید نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس کے اندر بے پناہ طاقت تھی، وہ کسی ڈھال کی طرح اس کی جھولی میں سمٹتی چلی گئی، جبکہ معید اسے ایسے چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی نرم و نازک پھول ہو۔ وہ شدید غصے میں تھی، دوسری طرف وہ اپنی بھرپور نرمی دکھا رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ معید کچھ کر ہی نہیں پائے گا، نہ جانے اسے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن معید تو ٹھیک ٹھاک اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ گھبرا کر معید کی آنکھوں میں دیکھ کر تقریباً رونے والی ہو چکی تھی۔ اس سے تکتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ سب کیسے ہوگا؟ آپ ٹھیک سے کر پائیں گے بھی کہ نہیں؟ کہیں میری حالت خراب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی تو؟ معید اسے گھور کر دیکھنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ کر کہنے لگا، فکر مت کرو، میں انسان ہوں، فولاد نہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تمہاری طبیعت خراب ہو۔ اب ریلیکس رہو اور میرا ساتھ دو۔ یہ کہہ کر وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہونے لگا تھا۔ اتنی تو طاقت اس کے وجود میں موجود تھی کہ وہ ارمینا کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ سکے۔ وہ تو بلا وجہ ہی پریشان ہو رہا تھا کہ شاید وہ اپنی بیوی کا حق ادا کر ہی نہیں پائے گا۔ جیسے اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے کان بھرنے کی خوب کوششیں کی تھی، مگر یہ لڑکی بالکل پاک دامن تھی۔ معید خانزادہ کے انداز میں پہلے سے بھی زیادہ نرمی آ گئی۔ یہ لمحے کیسے بیت گئے دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ ارمینا خوب آنسو بہا رہی تھی۔ معید کو پہلے بھی اس کی پاک دامنی پر یقین تھا اور اب ثبوت بھی مل گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ ارمینا کے دل میں اپنے لیے نفرت ڈال چکا ہے، یہ سارے الفاظ کہہ کے، جبکہ اس کا مقصد ایسا نہیں تھا۔ در حقیقت تو وہ اپنی ماں کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، ایک بچے کو اس دنیا میں لا کر، لیکن وہ مسلسل روتی رہی، اپنے دل میں عجیب عجیب باتیں سوچتی کب سو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو معید خانزادہ کی باہوں میں تھی۔ ویسے تو وہ پرسکون سو رہی تھی،
لیکن جیسے اس نے خود کو معید کے حصار میں پایا، وہ رات کی گزرے ہوئے لمحات اسے یاد آئے تو جھٹ سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا چکی تھی۔ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ معید تو ابھی خمار آلود لہجے میں اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ لیٹی رہو، ابھی کیوں اٹھتی ہو؟ مگر وہ اپنے لمبے گھنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ رہی تھی اور پھر معید خانزادہ کو دیکھ کر کہنے لگی، کیوں، کس لیے لیٹی رہوں؟ آپ کو تو بس میری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے تھا نا کہ میں پاک دامن ہوں یا نہیں۔ میرے آپ سے پہلے کتنے مردوں کے ساتھ چکر تھے، تو اب مل گیا ثبوت آپ کو؟ یہی دیکھنے کے لیے تو آپ نے کل رات میری مرضی کے بغیر میرے وجود پر چھاپ چھوڑی۔ معید خانزادہ اس کی الفاظ سن کر ایک پل کو خاموش ہو چکا تھا۔ وہ معید کو خوب نخرے دکھا رہی تھی، اور کوئی ثبوت بھی چاہیے آپ کو تو بتا دیجیے۔ میں سمجھتی تھی تایا جان تائیمہ مزاج میں ایسے ہیں، لیکن آپ ایک پڑھے لکھے میچور شخص ہیں، آپ ہرگز مجھے غلط نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کا ذہن ایسا ہے۔ معید خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نکھرا نکھرا وجود بہت حسین لگ رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کبھی اپنا ازدواجی حق وصول کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر بھلا کہاں وہ طاقت ہوگی، لیکن وہ جان گئی تھی کہ وہ ایک مرد ہے اور اپنا حق لینا اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کی گہری نگاہیں وہ اپنے وجود پر محسوس کرتی جلدی سے واش روم کی طرف جانے لگی۔ معید خانزادہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ واش روم کی طرف پلٹنے لگی تو کہنے لگا، اپنی تو سنا لی، لیکن میری بھی سنو گی یا بغیر جواب لیے ہی چلی جاؤ گی؟ وہ ایک پل کو رکی تھی، پلٹ کر معید خانزادہ کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا ابھی بھی آپ کو کچھ شک باقی ہے؟ معید اپنا نچلا لب کاٹ کر کہنے لگا، مجھے پہلے بھی تم پر شک نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے۔ گزشتہ رات اگر میں نے تمہارے وجود پر شدتیں لٹائی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی شک میں مبتلا ہو کر تمہارے وجود کو اپنا بنا رہا تھا۔ تم واقعی میں بہت خوبصورت اور اندر سے تو اور بھی زیادہ خوبصورت۔ مجھے بار بار تمہارا نکھرا وجود یاد آ رہا ہے جو میرے لیے بھولنا اب ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ جلدی سے وہ واش روم میں گھس گئی تھی اور معید خانزادہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر فریش ہونے کے بعد ارمینا کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ تائیمہ کا رویہ اس سے پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ وہ خوب اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ اس نے ان کے معذور بیٹے کو اپنی زندگی میں قبول کیا تھا۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھی تو تائیمہ مسکرا کر کہنے لگی، میں کنیز کو کہتی ہوں کہ وہ تیرے لیے ناشتہ لے کر آئے۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے تائیمہ سے کہنے لگی، آپ نے معید وہ غلطی سے اسے بھائی کہنے جا رہی تھی۔ تبھی جلدی سے کہنے لگی، تائیمہ آپ نے ان کا علاج نہیں کروایا ہے کیا؟ کیا اب وہ کبھی بھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ ارے بیٹا، علاج تو ہے، لیکن یہاں اس ملک میں نہیں، دوسرے ملک جانا پڑے گا۔ تیرے تایا ابو تو کہہ رہے تھے کہ اس فیکٹری کو سیل کر دیتے ہیں، رقم بہت زیادہ لگے گی، لیکن معید نہیں مانا۔ پہلے ہی 2 فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں۔ ان کی آواز بھری ہوئی تھی۔ اس لمحے ارمینا کو ان پر بڑا ترس آیا تھا۔ ساری زندگی دوسروں پر حکومت کرنے والی عورت آج خود کتنی بے بس تھی، لیکن اب وہ معید کے بارے میں ایسا کچھ غلط نہیں سوچ سکتی تھی یا اس سے نفرت محسوس کرتی۔ کچھ بھی تھا، ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ پھر جس طرح رات معید نے اپنی بےتابیاں دکھائی تھی، اسے سوچ کر وہ بے اختیار شرما اٹھی تھی۔ اتنا تو اسے محسوس ہو گیا تھا کہ معید کے انداز میں نفرت نہیں بلکہ صرف نرماہٹ تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ چھا گئی جسے تائیمہ نے غور سے دیکھا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر لان میں بیٹھ کر وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ ابھی بھی وہ کمرے میں بند کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ تبھی وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، آپ باہر بھی جا سکتے ہیں، ہر وقت کمرے میں کیوں بند رہتے ہیں؟ اس کے مزاج میں تیزی تھی۔ معید نے اسے غور سے دیکھا، کیا تمہیں میرے ساتھ بیٹھنا ناپسند ہے؟ اور تو تمہیں ساری زندگی مجھے برداشت کرنا پڑے گا؟ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، وہ تلخ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ارمینا منہ بنا کر کہنے لگی، ایک تو آپ ہر وقت انگارے چبا کر رکھتے ہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ دیکھیں، جو بھی آپ کے ساتھ حادثہ ہوا ہے یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا، اور اس میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ بعض دفعہ وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور پھر یہ حادثے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ حیران اسے دیکھتا رہا۔ یہ سمجھداری کی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ معید کی بات پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں شروع سے ہی سمجھدار ہوں، کالج میں پڑھتی رہی ہوں، ساتھ ساتھ اکیڈمی پڑھا رہی تھی، آپ بھول گئے ہیں؟ ویسے بھی تو آپ تو شروع سے ہی مغرور تھے، کبھی جو آپ مجھے آئس کریم کھلانے لے گئے ہوں
या फिर अपने साथ कहीं घुमाने फिराने। इससे पहले तो कभी आपने मेरी परवाह भी नहीं की। अब इसे माजी की याद दिला रही थी। मुईद के चेहरे पर तलख मुस्कुराहट आ गई। शायद तुम्हारी ही बद्दुआ लगी है मुझे। उसकी बात पर अरमीना का दिल दहल गया। अल्लाह न करे, मैं किसी को बद्दुआएं नहीं देती। ऐसी बात क्यों की आपने? अगर मैं तुम्हें अभी लेकर जाऊं अपने साथ तो तुम्हें मेरे साथ जाते हुए शर्म महसूस होगी। मुईद के चेहरे पर उदासी थी तो वो उंगलियां चटखाते हुए कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें शर्म महसूस नहीं होगी लेकिन मुझे होगी, इसलिए मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं लेकर जा सकता। उसकी दो टोक बात पर अरमीना के चेहरे पर न जाने क्यों बहुत उदासी छा गई। एक वक्त था जब वो ताया, ताई और मुईद को परेशान देखती थी तो अंदर ही अंदर खुश होती थी, लेकिन अब मुईद का परेशान होना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अगले ही लम्हे कहने लगी, छोड़े ऐसी बातें, घर से बाहर आपके जाने का मूड नहीं है, लेकिन लॉन में तो आ सकती हैं। मुस्कुराकर वो फौरन उसकी तरफ बढ़ी थी और उसकी व्हील चेयर को पकड़ लिया था। मोहित तो हैरान हो चुका था। कहने लगा, क्या कर रही हो लड़की, मैं खुद चला सकता हूँ। लेकिन वो कहने लगी, नहीं, चुप कर जाइए, मैं खुद आपको व्हील चेयर बाहर लेकर जाऊंगी। वो बड़ी तेजी से उसकी व्हील चला रही थी और मुईद खानजादा को ये डर था कहीं वो इसे व्हील चेयर से गिरा ही न दे। मुईद बड़े जब्त के साथ व्हील चेयर पर बैठा हुआ तकरीबन झूले ही ले रहा था और बड़बड़ाते हुए कहने लगा, क्यों मेरे हाथों तुमने अपना हशर करवाना है? क्या कर रही हो तुम? ये कोई बाइक नहीं है, व्हील चेयर है। अगर मैं गिर गया तो कौन उठाएगा मुझे? मगर उसने बगैर उसकी एक सुने लॉन में जाकर ही दम लिया था। आज अरसे बाद वो लॉन में आया था, वो भी उसके साथ कुर्सी पर बैठकर। सामने दरख्तों पर बैठे परिंदे चहचहा रहे थे और वो मुस्कुराकर उससे बातें कर रही थी और वो भी उसकी हर एक बात सुनता मुस्कुरा रहा था। ताज़ा हवा लेकर वह काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। जब बातों ही बातों में अरमीना ने मुईद का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़कर मुख्तलिफ बातें कर रही थी और मुईद इसके हाथों का लम्स अपने हाथ पर महसूस करके एक अजीब सा सुकून महसूस करने लगा। चंद दिनों में ही मुईद खानजादा पहले से काफ़ी बदलने लगा था। उसके वजूद में एक अलग ही रौनक आने लगी थी। हर वक्त कमरे में बंद नहीं रहता था, बल्कि सबके साथ हंसता बोलता। उस रोज़ अपने बाप के साथ खुद फैक्ट्री गया था और अरमीना ने ही गुज़श्ता रात उसे कहा था कि अब ठीक ठाक है, व्हील चेयर पर चल सकते हैं, आपकी अपनी गाड़ी है, ड्राइवर है, फिर ताया जान भी तो आपके साथ है। आपने तो अपने हाथों से अपनी दोनों फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। उसकी ये बात सुनकर मुईद ने उसे घूर कर देखा था। वो कहने लगी, हाँ तो ठीक ही तो कह रही हूँ। खुद कमरे में घुस कर बैठ के ये भी नहीं सोचा, भाई अपनी गाड़ी है, आपकी ड्राइवर है और फिर व्हील चेयर पर तो बैठे हुए हैं। पहले कौन सा आप खुद काम करते थे, बस अपनी नगरानी में करवाते थे ना। ऐसा भी क्या एहसास कमतरी का शिकार हो गए कि दुनिया से ही कट कर रह गए। उसकी बात सुनकर मुईद खानजादा को वाकई होश आया था। उसने तो खुद ही दुनिया से किनारा कर लिया था, जबकि वो तो अभी भी कामयाब हो सकता था। सारा उसके अपने दिमाग का खेल था। यह सोचकर उसने गहरी सांस खारिज की और फिर दोबारा से पहले जैसी मेहनत करने लगा। उसने लोगों की बातें दिल पर लेना छोड़ दी थी और उसे अगर किसी ने दोबारा से हौसला दिया था तो वह अरमीना थी। धीरे धीरे वो फैक्ट्री जो तकरीबन डूबने के दहाने पर खड़ी थी और फैक्ट्री के बारे में सोच सोच कर ताया अब्बा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो फैक्ट्री एकदम से तरक्की की बुलंदियों को छूने लगी और इसके साथ ही देखते देखते चंद महीनों में जो फैक्ट्री बंद कर दी गई थी उसमें दोबारा से काम शुरू कर दिया गया। पहले से भी ज्यादा मेहनती वर्कर्स को रखा गया। ऐसे में अरमीना, जो वैसे ही अपने तेज दिमाग की वजह से हर वक्त मुईद खानजादा को कोई ना कोई मशवरा देती रहती थी, वो मुईद खानजादा के साथ खुद फैक्ट्री जाने लगी। जो दूसरी फैक्ट्री उन्होंने शुरू की थी, कुछ सोचते हुए अरमीना ने उसमें लड़कियों के इंटरव्यू लेकर हायर करना शुरू कर दिया। ऐसी कई लड़कियां थी जो बेरोजगार थी, वो अपना घर चलाना चाहती थी और यकीनन वो मर्दों से ज्यादा मेहनत से काम कर सकती थी। यही सोच कर अरमीना ने कई लड़कियों को फैक्ट्री में काम पर रख लिया। दिन रात एक करके वो फैक्ट्री भी कामयाब हो चुकी थी और फिर पहले से कई गुना ज्यादा मुनाफा आने लगा। एक बार फिर हालात बेहतर होने लगे तो ताया अब्बा और ताई अम्मा खुश थे। मुईद भी पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। ताया अब्बा को अपने किए पर पेशमानी महसूस हो रही थी, क्योंकि अगर ये सब कुछ मुमकिन हुआ था तो सिर्फ अरमीना की वजह से, जिसके साथ वो काफी बुरा सलूक कर चुके थे। और शाम जब वो अपनी तीसरी फैक्ट्री भी दोबारा से खोलने की बात कर रहे थे तो ऐसे में ताया अब्बा ने सबके सामने अरमीना के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन तुमने फिर भी
हमारे बारे में इतना सोचा। आज अगर दोबारा हम इस मकाम पर पहुंचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरमीना खुश हो चुकी थी, जबकि उसका असल फोकस तो अब मुईद खानजादा की तरफ था। उसी शाम मुईद खानजादा अपने कमरे में बैठा दुबई के अपने क्लाइंट से कुछ बातचीत कर रहा था। काफी घंटों तक ये बात चलती रही और दूर सोफे पर बैठी अरमीना गौर से मुईद खानजादा को देख रही थी। वो ना सिर्फ मुईद खानजादा का क्लाइंट था बल्कि इसका एक अच्छा दोस्त भी था। दोनों की काफी अरसे बाद बात हो रही थी, जब बातों बातों में मुईद खानजादा उसे बताने लगा कि अरसलान का छोटा भाई एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। वो फिजियोथेरापिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट। ये सुनकर अरमीना के दिमाग में ख्याल आया था, अगले ही हफ्ते अरसलान यहाँ पाकिस्तान एक मीटिंग के सिलसिले में आने वाला था। कुछ सोचते उसने फौरन मुईद से कहा कि वो अरसलान के फिजियोथेरापिस्ट भाई को भी इनवाइट क्यों नहीं कर सकते। भला वो मुईद खानजादा की टेस्ट रिपोर्ट और जांच पड़ताल करने के बाद क्या कहता है। मुईद खानजादा भी सोच में पड़ चुका था। फिर उसके कहने पर एक हफ्ते बाद अरसलान और उसका डॉक्टर भाई दोनों ही पाकिस्तान आ चुके थे। जब उसने मुईद खानजादा की रिपोर्ट चेक की तो एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगा कि तुमने बला वजह ही इतने साल व्हील चेयर पर बैठकर ज़ाया कर दिए। पाकिस्तानी डॉक्टर्स होते ही ऐसे हैं, जिनसे सिर्फ मरीज बार बार अपने अस्पताल के चक्कर लगाता अच्छा लगता है। अगर एक ही दफ़ा वो मरीज को अच्छी दवाइयाँ देकर ठीक कर दें तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तभी तो वो तुम्हें ठीक नहीं कर रहे थे, जबकि तुम्हारा इलाज 1 महीना ठीक अद्वियात से किया जाता और तुम्हें फिजियोथेरेपी दी जाती तो आज अब तक तुम अपने पैरों पर खड़े होते। डॉक्टर उसे उम्मीद दे चुका था। मुईद खानजादा ये सुनकर काफ़ी खुश हो चुका था। अगले दिन से उसने ना सिर्फ दुबई से अपने इलाज के लिए अच्छी अद्वियात मंगवाई बल्कि खुद गौर से एक्सरसाइज कर रहा था। और फिर अमीना को वो सिखा चुका था कि किस तरह मुईद खानजादा को रोज़ाना एक्सरसाइज करवानी है। अरमीना तो बस अब ठान चुकी थी कि हर हाल में वो मुईद खानजादा को ठीक करके रहेगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। ताई अम्मा तो अरमीना को अपनी बेटियों से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। वहीं मुईद खानजादा के दिल में भी उसकी खास जगह बन चुकी थी। उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी थी। 5 माह तक ये इलाज चला था और इस 5 महीने में ये खुशखबरी भी मिल चुकी थी कि अरमीना माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही सभी के चेहरों पर खुशी आ चुकी थी। सबसे ज्यादा तो मुईद खानजादा खुश था। उसे बाहों में भरकर कहने लगा कि एक दफा मुझे ठीक होने दो, फिर देखना तुम्हारा मैं क्या हाल करता हूँ। इतनी आसानी से तो मैं तुम पर रहम नहीं खाने वाला। तब तक बच्चा भी दुनिया में आ जाएगा और फिर तुम्हें पता चलेगा कि मुईद खानजादा जब रोमांस करता है तो अपनी बीवी की कैसी हालत कर सकता है। यह सुनकर उसके चेहरे पर हया से लाली आ जाती। जब तक उसका 7वां महीना शुरू हुआ था मुईद खानजादा उठकर अपने पैरों पर चलने लगा था। जिस वक्त उसने अपना पहला कदम जमीन पर रखा और फिर लड़खड़ाते हुए चला तो उसकी आंखों में आंसू आए थे। उसने अरमीना को अपने सीने से भेज लिया था और अरमीना भी उसके सीने से लगकर फूट फूट के रोने लगी। वो इसका माथा चूम कर कहने लगा कि मेरे दिल में सोचा था कि मैं जब पहली बार अपनी औलाद से मिलूंगा तो अपने पैरों पर खड़ा होकर उससे मिलूंगा। मैं कभी भी अपने बच्चों को सुनने नहीं दूंगा कि उनका बाप माजूर है, अपने पैरों पर चल नहीं सकता। जब वो अपना बोझ नहीं उठा सकता तो उनका बोझ कैसे उठाएगा। मगर आज तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। तुम्हारी वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मुझे औलाद जैसे खुशी मिलने वाली है और ये सब कुछ अगर मुमकिन हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जान। ये कहकर वो इसे अपने सीने में भेज गया था और अरमीना भी उसके सीने पर अपने लब रख चुकी थी। एक बार फिर तीनों फैक्ट्रियां कामयाब हो चुकी थी। घर में अल्लाह की रहमत और खुशी आ गई। ताई अम्मा भी बहुत खुश थी, लेकिन जब अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा देखा और बार बार अपने बेटे और शोहर के मुंह से इस लड़की की तारीफें सुनते देखा, ताई अम्मा को अब एक अजीब सी चिढ़ अरमीना से होने लगी थी। जब भी उसकी कोई तारीफ करता तो वो ये कहती कि अरे उसका क्या कमाल है, भूल के क्या क्या कुछ करती फिरती थी। ये तो हमारा एहसान है जो हमने इस लड़की को अपनी बहू बना लिया, वरना बाहर का तो कोई भी उसे मुंह तक ना लगाता। अगर उसने कुछ किया है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माफ़ी तलाफी के लिए, क्योंकि ये इतने दिन बाहर भी तो रही थी। ताया अब्बा उसकी बात सुनकर खामोश हो चुके थे। अरमीना का 8वां महीना चल रहा था, लेकिन ऐसे में एकदम से ताई अम्मा का बदलता रवैया उसे परेशान कर चुका था। उस रोज़ उसकी तबीयत खराब थी, पेट में दर्द की ठेसें उठ रही थी, तो ताई अम्मा के पास आकर कहने लगी, ताई अम्मा मेरी तबीयत खराब है, मुझे 1 कप चाय बना देंगी प्लीज़। मुझे बहुत ज़्यादा चाय पीने का दिल कर रहा है।
اور ملازمہ بھی چھٹی پر ہے۔ تائی اماں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کہنے لگی کہ کیوں، نوکر ہوں میں تمہاری جو تجھے چائے بنا کر دوں؟ ہمارے زمانے میں جس دن بچہ پیدا ہونا ہوتا تھا اس دن صبح صبح اٹھ کر پورے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر لاتے تھے، اور اس مہارانی کو دیکھو مجھ پر حکم چلا رہی ہے۔ اس کی طبیعت واقعی میں خراب ہو رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے تائی اماں کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کا رویہ اتنا بدل کیوں گیا ہے اماں؟ آپ تو مجھ سے اتنی محبت کرنے لگی تھی، پیار کرنے لگی تھی، مجھے تو لگا تھا مجھے آپ کی صورت میں اپنی ماں مل گئی ہے، لیکن آپ تو ایک دم سے اپنی آنکھیں بدل چکی ہیں، جیسے ایک مطلبی مفاد پرست انسان کرتا ہے اپنے لیے۔ یہ الفاظ سن کر تائی اماں حد سے زیادہ اکھڑ گئی، اگلے ہی لمحے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگی، اوقات دیکھ اپنی، ذرا سی محبت کیا دکھا دی، صرف اور صرف اس لیے کہ تم میرے بچے کو اولاد پیدا کر کے دے دو تو سر پر ہی چڑھ کر بیٹھ گئی ہے۔ میرا بچہ اب ٹھیک ہو چکا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے اور ایک اچھے سے اچھے خاندان کی لڑکیاں اسے مل سکتی ہیں۔ میں نے تو غلطی کر دی تجھ سے اس کی شادی کر کے۔ میری سہیلی کی بیٹی اتنی خوبصورت ایک امیر کبیر بزنس وومن ہے، بار بار میری سہیلی مجھے کہتی رہی کہ میری بیٹی کو ہی اپنی بہو بنانا۔ اس دن بھی اس نے معید خان زادہ کو دیکھا تو بار بار یہی سوال کر رہی تھی کہ میری بیٹی کو اپنی بہو کیوں نہیں بنایا، لیکن میری تو قسمت پھوٹی تھی جو میں تجھے اپنی بہو بنا کر لائی، کاش میں اسی سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دیتی۔ یہ سن کر ارمینا کو بے تحاشا دکھ محسوس ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے اسے غصہ بھی آ چکا تھا۔ مارے غصے کے وہ فوراً کڑک کر کہنے لگی، آپ کی دوست کی بیٹی اس وقت کہاں تھی جب آپ کا بیٹا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، ہر وقت کمرے میں بند رہتا تھا، ڈپریشن کا شکار تھا؟ تب کہاں تھے وہ لوگ جب میں نے آپ کے بیٹے کو ٹھیک کیا؟ آج میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور اب جب اچھا وقت چل رہا ہے تو سب کو اپنا آپ کا بیٹا یاد آ رہا ہے۔ اس کے مشکل وقت میں وہ لوگ اس کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ یہ سن کر تائی اماں ایک پل کو خاموش چل چکی تھی۔ تبھی معید خان زادہ بھی گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن تب تک ارمینا کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ معید فوراً آگے بڑھا کہنے لگا، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مگر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی، اس کی طبیعت کافی خراب ہونے لگی تو معید خان زادہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا چکا تھا۔ اسے جب اس سے بار بار پوچھا تو وہ روتے اسے بتا چکی تھی کہ کس طرح تائی اماں نے اسے ایک بار پھر ذہنی اذیت دینے کی کوشش کی ہے۔ اسے اپنی ماں کا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اور ابھی ڈیلیوری میں بھی وقت تھا، اس لیے ارمینا کو گھر واپس لایا گیا۔ تائی اماں چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ معید خان زادہ نے صاف لفظوں میں اپنی ماں سے کہا کہ دوبارہ آپ اس سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گی، اس لڑکی کی مجھ پر بہت احسانات ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تائی اماں بھی تھوڑی پریشان سی ہو چکی تھی، اس لیے بہرحال خاموش ہو گئی۔ کچھ وقت خاموشی کی نظر ہو گیا اور پھر ایک رات اچانک ارمینا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ جیسے ہی نرس باہر آئی اس نے مسکرا کر بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے تو فوراً تائی اماں کے بڑے ہوئے ہاتھ رک چکے تھے۔ نرس بھی ان کا چہرہ دیکھنے لگی، تبھی فوراً معید خان زادہ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا اور پھر اس کا ماتھا چومنے لگا۔ اپنی ماں کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا، مما کیا بات ہے، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ دیکھیے میرے گھر میں نعمت آئی ہے، کتنی پیاری ہے، بالکل مجھ جیسی۔ لیکن تائی اماں فوراً منہ بسور کر کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی، مجھے تو لگا تھا بیٹا پیدا کر کے دے گی، لیکن اس نے تو شروعات ہی بیٹیوں سے کی ہے، اب بیٹیوں کی لائنیں لگیں گی اور تب جا کر کہیں ایک بیٹا پیدا کر کے دے گی یہ لڑکی۔ اتنا سننا تھا کہ معید خان زادہ غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اسے اپنی ماں سے اس طرح کی باتوں کی امید نہیں تھی۔ بڑے غصے سے وہ ضبط کر رہا تھا۔ جب تائی ابا نے یہ الفاظ سنے تو تائی اماں کے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم کیسی دکنانوسی گری ہوئی باتیں کر رہی ہو؟ خود بھی تم نے 3 بیٹیاں پیدا کی ہیں اور ایک بیٹا پیدا کر کے دیا۔ آج تک میں نے تمہیں کچھ کہا؟ مجھے میری پوتی میرے پوتوں سے بھی آگے ہے، اور خبردار جو دوبارہ میں نے تمہارے منہ سے ان کے لیے کوئی ایسے الفاظ سنے۔ تائی اماں نے تو ایک بار بھی آگے بڑھ کر اپنی پوتی کو نہیں دیکھا تھا اور معید خان زادہ مزید یہ نفرت اپنی بیٹی کے لیے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہیں تائی ابا نے بھی ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ شہر میں جو نیا گھر بنایا گیا ہے تم اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو جاؤ۔ تمہاری ماں بلا وجہ جلے کٹے الفاظ سنا کر دونوں میں ماں بیٹی کا جینا حرام کر دے گی۔ جب معید خان زادہ نے یہ فیصلہ سنایا تو تائی اماں کا دماغ ٹھکانے آ چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہرحال دور نہیں رہ سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح ان کی حالت ایک بار پھر بہتر ہوئی تو معافی مانگ لی،
جبکہ ارمینہ اپنی بیٹی اور معید خانزادہ کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگی۔